Church, Handsworth, Birmingham, UK. May you be blessed as you listen to the preaching of God's Word. Good morning, all. It's really good to be with you and to have fellowship with you. बड़ी खुशी है थोड़े विचार आके संगति करनी Please turn back with me to the passage that's just been read to us. ये रायता पढ़ियां हैगियां उन्होंने खोलो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ Matthew chapter 19, ਮਤੀ 19 verses 16 to 22. 16 ਤੋਂ 22 ਆਇਤ Now, most sane and rational people ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ would like to go to heaven. ਉਹ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ That lad there was very sane, wanted to go to heaven. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ Heaven is a most wonderful place. ਸਵਰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ The Bible tells us about heaven, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ that in heaven there's no more pain, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ no more sorrows, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ no more sickness, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ no more tears, ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ no more death. ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ These are the things that trouble us now in this world. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਤਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ They make life bitter for us sometimes. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ In heaven, there'll be none of that anymore. ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ Instead, there'll be endless joys. ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ There'll be perfect peace. ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ God, who is absolutely holy, is there. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੂਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ And there we will see the Lord Jesus Christ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ The question is, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ how do we get there? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ This is the most important question you and I can ever ask ourselves. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Now, people have all kinds of ideas as to how they will get to heaven. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ For most people you speak to, it's their good deeds, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ it's helping others, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ giving to charity. ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ When you speak with them, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ they point to these good things. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ For others, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ it's been a nice person. ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ For 43 years that I worked with BCM, 43 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ BCM 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ I spoke to people in the open air. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ I would say that 90% of them would say that they were good people. 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ We have an exaggerated opinion of ourselves. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ But these people are honest people. ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ They live decent lives. ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ They are trying their best. ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ And they believe that they are good enough in themselves to get to heaven. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ But then there are those who believe that religion is the way to heaven. ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ Going to church, ਚਰਚ ਜਾਣਾ praying, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ baptism, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ going on pilgrimages, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ and going on retreats. ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ These people have made up their minds as to how to get to heaven on ਇਹਨਾਂ their ਲੋਕਾਂ own ਨੇ terms. ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸਵਰਗ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ The question is, how do we actually get to heaven? ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ And this is the question that this passage answers. ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ In the passage, we talk about a young man. ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ He came to Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਇਆ The Bible tells us that he was rich ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ and that he was a ruler. ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ This man had risen in rank, to that of a ruler in the synagogue. ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ He was young, ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ he was wealthy, ਧਨੀ ਸੀਗਾ he was religious, ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ and there's every indication that he had led a good moral life. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ He seemed to have everything, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ and yet he was not at peace. ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ He was anxious ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਸੀਗਾ and troubled.
ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। This young man desired eternal life. ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। He wants to get to heaven. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। He had thought about it seriously ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ and wanted to be sure he will get there. ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। He believed that to get to heaven, he must do good deeds. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। He had been taught by his Jewish teachers ਯਹੂਦੀ that people ਸੇਵਕਾਂ were, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ that ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ people were saved by doing something good. ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। And he wanted to know that what he was doing ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ and the life he was living ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ were good enough to get him to heaven. ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। Now, when Jesus appeared on the scene ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ and he began to preach, ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। this man recognized Jesus' authority ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। and believed him to be a teacher from God. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆ। He came running to Jesus, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ very eager, ਬੜਾ ਤਾਵਲਾ ਸੀਗਾ wanted to find out, what he was lacking. ਔਰ ਜੋ ਸੋ ਕਰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਇਆ। So he asked Jesus the question, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, good teacher, ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ what good deeds must I do to inherit eternal life? ऐ उस्ताद मैं कौन से नेकी के काम करूं ताकि मैं जिंदगी पाऊं। Notice his language. देखो उदी भाषा देखो कितना बोलदा। What good deeds must I do? मैं केड़े चंगे काम करा कि मैं अनंत जीवन पावां। He didn't say to Jesus, what is required of me to get to heaven? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂ। Jesus looked at him ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ and said, if you want to inherit eternal life, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ if you really want to get to heaven by what you do, ਜੋ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚੇ then keep the commandments. ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। That is the 10 commandments. 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। He said to Jesus, which ones? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। And Jesus said to him, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ you shall not murder, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, you shall not commit adultery, ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, you shall not steal, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, you shall not bear false witness, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, honor your father and your mother, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, and you shall love your neighbor. ਆਪਣੇ as ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ yourself. ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। This man was a self-righteous man. ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। He has confidence in his own works ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। and claimed that he has kept all those laws from his youth. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। And he was relying on that for eternal life. ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। Now, why did Jesus tell him to keep the commandments? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ। God is holy. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। Heaven is a holy place. ਸਵਰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। And to get there, one must be made holy. ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। Hebrews 12:14 tells us, Hebrews 12 and verse 14 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, says, without holiness no man shall see God. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। And the Lord was trying to show this man ਪ੍ਰਭੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ that he was a sinner ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ and could not get to heaven until his sins have been dealt with. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। The 10 commandments define sin 10 ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ and shows us our sinfulness. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਆ। No one has ever kept the commandments of God. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। No one can say, I have never broken any one of God's commandments. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। So when Christ said to him, you shall not murder, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ,
He might never have stabbed somebody to death. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, But the Bible tells us in Matthew 5:21 ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮਤੀ 5:21 ਦੇ ਵਿੱਚ that if we are, angry unjustly with someone who Just see- committed murder, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। you shall not commit adultery. ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। The Lord says in Matthew chapter 5 ਮਤੀ 5 ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that if you look at a woman lustfully, you've committed adultery already. ਤੁਸੀਂ in ਬੁਰੀ your ਨਜ਼ਰ heart ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ with ਨੂੰ her. ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਹ ਦਿਲ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। You shall not steal. ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। That is to take something, without somebody's permission. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ। And we've all, broken that law. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। I mean, you might not have gone into a shop and taken something. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। You remember when you were young, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, you went to your mom and you said, Mom, can I have some biscuits? ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? Mom says, no, not now. ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। What did you do? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? You waited until she's out of the kitchen. ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, You rushed in, ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ grabbed a ਕੇ handful of biscuits, ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ dashed to your room, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ and you enjoyed it. ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। And you thought, nobody saw me. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। Wrong. ਗਲਤ। In doing that, you've broken 2 commandments. ਦੋ ਹੁਕਮ ਤੋੜੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। One, you have stolen those biscuits because you took them without permission. ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। And secondly, ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ, you disobeyed your mom and dad. You ਜਦ didn't. ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। You shall love your neighbor as yourself. ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। Can anyone ever say that they've actually done that? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? So the Lord was showing this man that he was not, as good as he thought he ਪ੍ਰਭੂ was. ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। And so when he said, I have done all this from my youth, he didn't know what he was talking about. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। The Bible says in Romans 3 and verse 20, ਰੋਮੀਓ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, through the law comes the knowledge of sin. ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। And that's why the Lord was exposing him to the law. ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So this young man has not kept the commandments, ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। neither have you and I. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਏ। No human being has ever kept God's commandments. ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। This is why the Bible says that we are all sinners, irrespective of how we see ourselves. ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਆ ਬਸ। All have sinned and fall short of the glory of God. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। Romans chapter 5 and verse 12. ਰੋਮੀਓ 5:12, As by one man ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ sin came into the world, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ, and death through sin. ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, And so death spread to all men ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ because all sinned. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। Our Lord tried to show this young man that he was not fit for heaven, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but he just didn't get it. ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। He insisted he had kept the commandments. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। He then asked in all sincerity, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, desiring to know what more was required of him. ਸੌਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂ। He said to the Lord, anything else, what do I lack? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂ। The Lord did not argue with him. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। And to convince him he had not kept the commandments, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾ, that he was a sinner, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ। the Lord asked him to do 2 things. ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਹੁਣ। First of all, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ? to sell everything he had. ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇ। Verse 21 tells us, 21, if you will be perfect, go sell all you have.
यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेच कर and give the money to the poor, not to your relatives, not to your friends, but to the poor. ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। And you will have treasures in heaven. ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। Secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, come follow me. ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਾ। The Lord asked him to cast his lot in with him, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਹੁਣ। just like the other apostles who had given up everything to follow him. ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, To obey him and to suffer with him. ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾ। Now, this was the acid test ਇਹ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਛਗਾ ਹੋ, to prove the young man's sincerity, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, to show how much he really wanted to get to heaven, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ how much he desired eternal life. ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। These were the Lord's terms. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। They might seem severe to us, ਸੌਰੀ, they might seem hard to us, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, but it was suitable for this man's case. ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜਬ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। God does not ask all of us to give up, our wealth. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿਓ, But this man's wealth was an obstacle to him. ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਲ, ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। This is why Jesus asked him to give it up if he will get to heaven. ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦੇ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਵੇਚ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਊਂਗਾ। Sailors do this, from time to time. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, When they are in rough seas, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, they throw overboard all their precious cargo, no matter how costly, to save their lives. ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਲਕੀ ਹੋਵੇ। That's exactly what the Lord was asking this young man to do. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। His wealth has become a danger to him, ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। a hindrance to him getting to heaven. ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। And so the Lord told him to get rid of it. ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ, ਵੇਚ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। The young man was not expecting what the Lord told him. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹੂਗਾ। It completely staggered him. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। When he heard the Lord's demands, his whole world came crashing down on him. ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। This was a sacrifice too great for him. ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। His heart was set on his riches. ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। He had a wealthy man's taste ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ, ਅਮੀਰ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ, and a wealthy man's position, ਔਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। and could not bring himself to part with these even for Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, Even for eternal life. ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। In verse 22, we're told that this man went away sorrowful. मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। He was shown the right road, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, but he turned away from it. ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ He was offered life, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, but he rejected it ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ because he had great wealth. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਸੀਗੀ। The possession of great wealth proved fatal to him. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। Jesus had touched a raw nerve in that man. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਛੂਤੀ ਸੀਗੀ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੋਈ। the love of his money. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀਗਾ। What the Lord did there was to show him that indeed he had not kept the commandments as he thought. ਹੋਰ ਕੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। This man was worshiping the god of money. ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। He made an idol of his wealth. ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। This is idolatry and a great sin. ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ। He was not willing to give up his wealth to follow Jesus. ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। As a man who was very eager, for eternal life. ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। And he came running to Jesus. ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। But when the crunch came, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, his money mattered more to him than heaven. ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। He was reluctant to put Christ before his money. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। He was reluctant to put heaven before his money. ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Now, in case we think the Lord was demanding too much of this man, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। let me remind you that if anyone has ever, given up much, it is the Lord Jesus Christ himself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। He left the glory of heaven for us. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। 2 Corinthians 8 and 9 2 Corinthians 8-9 says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, that though he was rich, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀਗਾ, yet for your sakes ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ he became poor, ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, so that by his poverty ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੁਆਰਾ you might become rich. ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। We're talking about spiritually rich now. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਚ। The Lord gave up everything. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। He sacrificed his life for ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ us. ਜਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। The Lord was not asking too much of this man. ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ। We have seen that good works will not get us to heaven. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। Isaiah 64 and verse 6 ਇਸ਼ਾਇਆ 64:6 tells us that all our good works are like filthy rags before ਸਾਡੇ God. ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। Good deeds cannot remove our guilt and sin. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। There's a hymn, I don't know if you have it. ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਥੋੜਾ ਗਾ Rock of Ages, cleft for me. ਰੌਕ ਆਫ ਏਜਿਸ Yeah, Rock of Ages. ਹੈਗਾ cleft ਸਰ for ਕਿਸੇ me. ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਰੌਕ ਆਫ ਏਜਿਸ ਕਲੈਫਟ ਫॉर ਮੀ। And one of the verses says something like this. ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਾਇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, Not the labors of my hands ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ can fulfill thy law's demands. ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। It says, could my zeal no respite? No, that is if I'm very, very zealous. ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। Could my tears forever flow? ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਸਦਾ ਵਗਦੇ ਆ। Says, all for sin cannot atone. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਬਹਾਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟਕ Thou ਸਕਦੇ। must save and thou alone. ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। But it goes on to say, nothing in my hands I ਫਿਰ ਵੀ bring. ਗੀਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। Simply to the cross I cling. ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। And that's exactly, how we should come to Christ. ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। We don't come to Christ, clutching our good deeds. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। We don't come clutching our self-righteousness. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। God won't have it. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। So now, how do we get to heaven? ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ? There's one, but only one way to get to heaven. ਇੱਕ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। That is through the Lord Jesus Christ. ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ। The Lord said it himself. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।
I am the way, I am the truth, I am the life. उन्होंने क्या No किया? one comes to the Father except by me. ठीक है, प्रभु ने राह, हक और जीवन सच्चाई मैं ही हैगा, कोई भी मेरे सिवाय मेरे पिता दे कोल नहीं आਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ना आ सकदा। Says in 1 Timothy 1:15. पहला तिमोथेयुस 1:15 This is a faithful saying एक सच्ची कहावत हैगी आ, and worthy of acceptation हर तरह ਦੇ ਯੋਗ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ that Christ Jesus came into the world to save ਕਿ sinners. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। And by coming to terms with the fact that you and I are sinners, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, and that God is holy ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, and must judge and punish us for our sins, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪਾਪ ਦੀ, must realize that sin has to be paid for. ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। God will not just overlook sin, or else he will stop being holy. ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੋਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Sin must be paid for, and you cannot pay for your sin. ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆਪ। If you refuse to believe you're a sinner, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਆ, then there's no hope for you whatsoever. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈਗੀ। The Bible makes it quite clear you will perish in your sins. ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। God has made provision for the forgiveness of our sins. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। You know, by sending his son to die and ਉਹਨੇ to pay for our ਆਪਣਾ sins. ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। It says in 1 Peter chapter 3 verse 18, ਇੱਕ ਪਤਰਸ 3:18 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, for Christ also suffered once for sin, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਠਾਈ ਆ, the righteous for the unrighteous, ਇੱਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੇ ਨਾਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਉਠਾਈ ਆ, that he might bring us to God, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ। being put to death in the flesh, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, but made alive in the spirit. ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Again, we read in 2 Corinthians 5 and 21, 2 Corinthians 5:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, it says, for our sakes he made him to be sin, who knew no sin, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, that in him we might become the righteousness of ਉਹਦੇ God. ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਦੀ। The death of Christ is the only thing that God will accept as payment for our sin. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, Because it was a perfect sacrifice. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ। A man is not made right with God by his good works. ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੁਆਰਾ, But by the grace of God, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ, through faith in the Lord Jesus ਪ੍ਰਭੂ Christ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। by trusting in the death of Christ to pay for your ਪ੍ਰਭੂ sins, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। on the cross the Lord says it is finished. ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। In other words, he had done everything necessary ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ for ਕੀ the ਕਿਹਾ forgiveness ਕਿ of our ਜੋ sins. ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। We cannot add to it anything at all. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Again, we read in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ਇਫਸੀਆਂ 2:8-9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, for by grace you have been saved ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, through faith, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ। and this is not your own doing. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, It is the gift of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, not the result of works, ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, so that no one may boast. ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। This young man in our text, ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, he missed out on heaven ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ because of his wealth. ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ। What about you? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? What will keep you out of heaven? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗੀ? I want seriously think about it. Socho. What is it that will keep you out of heaven? ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਚੋ
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ? Perhaps there's something you're holding on to very tightly and will not let go. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? Maybe a sinful relationship which you know to be wrong. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। Maybe family. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ। Maybe sport. ਕੋਈ ਖੇਡ ਕੋਈ। Some people that say, well, Sunday sports day, I cannot not go and watch my team. I just can't, I can't go to church and not go watch my team. That keeps them away. ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਆ ਮੇਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ। Could be friends. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। Friends that will tell you, well, what's the point going to church? ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਪਣਾ ਕੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, What's the point praying? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? Come on, forget all that. ਛੱਡ ਪਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡੋ ਪਣਾ। Perhaps some secret sins. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡੂੰਘਾ ਛੁਪਿਆ। My friends, I want to say to you, with ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ all ਕਹਿਣਾ the love ਚਾਹੁੰਦੇ in ਅੱਜ, my heart, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, whatever it is, you must give it up, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, or it will lead to your eternal ruin. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। You want to get to heaven? ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ? You want eternal life? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ? Then come to Christ as you are ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, and repent of ਤੌਬਾ your ਕਰੋ, sins. ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, You must turn from that way of life ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਵੋ, in which you lived for yourself, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, without Christ having a say in it. ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। You must confess your sins to God, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, asking for forgiveness, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, with a willingness to forsake your sins. ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। It is said of the Lord Jesus Christ. It is said of the Lord Jesus ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ Christ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, You will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. ਤੁਸੀਂ Not ਉਹਦਾ in their sins. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹੋਗੇ, ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। Proverbs 28 and verse 13. ਕਹਤਾ 28:13, He who conceals his transgressions will not prosper, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। but he who confesses and forsakes them ਉਹ will ਜਿਹੜਾ obtain mercy. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। It must be a genuine confession, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਕਰਾਰ, ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, desiring to live a new life in ਉਹ ਸੱਚੀ- obedience to Christ. ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। With the Holy Spirit as your guide. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। If you sincerely confess your sins, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ, you will find that God is a gracious God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, He will forgive you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਊਗਾ, He will cleanse you from your sins. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਊ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਗਾ, He will give you a new life. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, He will give you a new heart. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦਊਗਾ, He will give you peace with himself. ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਊਗਾ, joy. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਊਗਾ, And you'll be made holy ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ and have a hope for heaven. ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ। Don't leave it to chance, my friends. ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। God offers you life today. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, Will you take it? ਲਓਗੇ? Don't leave it too late. ਐਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। Don't say to yourself, well, maybe next Tuesday. अपने अपना ये ना कहो कि अगले मंगलवार है ना, अगले मंगलवार में तौबा करूंगा। You may not have next Tuesday. हो सकता है अगला मंगलवार तेरी जिंदगी चाहे ना। Today is the day of salvation. आज हैगा मुक्ति का दिन।
Now is the acceptable time. ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣੇ ਕਰੋ। Seek ye the Lord while he may be found. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Call upon him. ਉਹਦੇ ਨਾਂ while ਨੂੰ he's ਪੁਕਾਰੋ, near. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। You don't know what might happen to you tomorrow. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। So please, come to Christ. ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। Don't wait till you make yourself better, because you will never make yourself better. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, Realize you're a sinner and come as a sinner to Christ. ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Now let me finish by asking you, are you a Christian? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ? Do you think you are a Christian? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ? How did you become a Christian? ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ? Are you going to heaven? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ? What makes you think you're going to heaven? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? Our churches are full of people who deceive themselves. ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, thinking that they are going to heaven, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, when in reality they are not. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। I can remember a man came to me once. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, He said he wants to volunteer to evangelize with us. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। And normally, everybody that comes to evangelize with us, I have to interview them. ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। So this man sat with me, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, and I asked him the question, how did you become a Christian? ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? Couldn't tell me. ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। I gave him all the pointers you can think. He couldn't tell me how he became a ਮੈਂ Christian. ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। And you know the worst thing about this man? ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? He was pastor of a church. ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। You can imagine the kind Socho. of church he has. ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? So don't feel insulted when I'm asking you, are you a Christian? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? The Apostle Paul founded the church in Corinth, ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰਿੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, and he taught them very well. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ। When he left them, he sent good teachers to them. ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। And yet we find Apostle Paul writing to the church. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਿਰ ਖਤ ਲਿਖਦਾ In 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, 2 Corinthians 13:5 ਦੇ ਵਿੱਚ he says to them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ examine yourselves to see whether you are in the faith. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Paul was not embarrassed to ask such questions ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ, because he longed for all of them to know Christ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਿਲੋਂ। He goes on to say, test yourselves. ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। So I want you to examine yourselves. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Are you really a Christian? ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Has your life changed? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Would you say that things have changed for you? You don't do the things that you used to ਕੀ do. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। So I ask you this morning, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, please examine yourself and ਪਰਖੋ give ਆਪਣੇ ਆਪ yourselves to ਨੂੰ, God. ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Do not take anything for granted. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆ। Where you spend eternity depends very much upon it. ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। Now, if for some reason you're not very sure, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ,
please talk to your pastor about it. ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ, That's what it's here for. ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ। There's nothing that gives him more joy than to help you to come to know Christ ਇਸ ਤੋਂ as your ਵੱਡੀ Lord and ਖੁਸ਼ੀ, Savior. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਖੋਲੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਇਨਸਾਨ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Feeling that, you can go home, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ find a quiet place, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, and do business with God. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। You have the chance today. ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। Don't be like this ਏਦਾਂ rich ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ, man ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ who lost everything because of his money. ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। May God bless his word to ਪ੍ਰਭੂ us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। Amen. ਆਮੀਨ। Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.